Okay. Then I want to talk a little bit about Abendum. 最後にですけれども、Abendum について少し話をさせてください。So Abendum is a triple entry accounting and auditing system. Abendum は三式簿記ですね。複式簿記が2つですけれども、この3つある三式簿記という方式を使った会計のソフトです。And what this can help with is every year a company has to be audited. このシステムを使うと、監査ですね。会社の、会計の監査が、非常にやりやすくなるということですね。And today, when the auditor is controlling, checking your bookkeeping, 今ですと、その監査の人がですね、会社の簿記というか、会計をですね、非常に労力をかけて監査しているわけですけれども。And that is a very expensive process because the bookkeeper or the auditor has to contact your customers and clients and ask if you pay the bills. 今のシステムだと、その監査をすることが非常に、コストがかかっているわけですね。例えば、その監査の人がですね、一つの注文を見て、それが本当にお客さんの方に連絡をして、その、発注先とか、受注先とかに連絡をして、それが本当に起きてるのか、お金が支払われたのかどうなのかということをですね、ちゃんと、チェックしないといけないんですね。And that is a very costly process today that every company have to do. それは本当にコストが高いんですよね。でも、すべての会社がそれに従ってやらなきゃいけないわけですね。And we can reduce that cost by automating it, and we can reduce the cost by more than 50%. 私たち、このシステムを使うとですね、そういうコストを、自動化して、コストを下げることができると。最大で、50% くらい削減できるんじゃないかというふうに考えております。So we have built our first version, and minimal viable product, MVP. これはですね、MVP ですね。ミニマムバイアブルプロダクトということで、最低限の機能を持った、ものをですね、もうすでに作ったわけですけれども。So we have a document integrator where you can upload an invoice, for example. このシステムを使うと、書類をもうブロックチェーンにアップロードして、記録するということができるようになっています。And you can digitally sign the invoice that it's actually from you. そしてその、アップロードした書類にデジタル的に署名をすることができる。そしてその署名は、それ必ずその署名した人のものだということを証明することができるわけです。That way, the receiver of the invoice can be secure that it is a real invoice and it is coming from you. ですから、インボイスを、もらった人は、それが本当にあなたから送られてきているかということを、間違いなくチェックすることができるということです。And then we ask the receiver to also sign the invoice on his side, so we can be sure that he has received it. 受け取った側ももちろんその人のサインで、自分が受け取りましたよというサインをすることができるので、送った側も本当にそのインボイスが向こうに届きました、向こうが確認しましたということを見ることができるわけです。So this is the first step to do triple entry accounting. これがですね、その三式の簿記をやるために必要な一番最初のステップなんですね。And we have a mobile app here for our UNISOT ID app, so that we can ask the receiver to sign the invoice as well by scanning the QR code that we put on the invoice. このスマートフォンのアップを使って、署名をすることができるわけですね。で、QR コードを、スキャンして、そうして署名をするという形になっています。So we make it very easy to digitally sign the invoice by just the mobile app. ですから、この、アップを使うとですね、簡単にそういうデジタルで署名をすることができるということですね。QR コードを、ピッとスキャンするだけでいいということですね。And when we have this information, a digital or a signed invoice from the sender and it's signed from the receiver, we can very easily do auditing, automatic auditing.
ですから、このインボイスを送った側と、それから受け取った側が、送りましたよという署名と、受け取りましたよという署名をすることによって、監査をする人が、自動的に、監査するというか、自動的にそれを監査することがもうすでにできるようになったということですね。So we can give this analysis board to the auditor where he can see all the information he needs to see to make the audit much quicker. この右側のアナリスティック、ダッシュボードを使うとですね、監査をする人がこれを見て、何が必要か、何が、問題なのかということがすぐ分かるようになっております。Okay, so I will talk now finally about our competitors. 最後になりますけれども、我々のユニソットの、競争相手になるところはどういうふうになっているか、マーケットがどういうふうになっているかということを少し説明させてください。So if you Google supply chain and blockchain, サプライチェーンの、ソフトウェアを、Google で検索するとですね、いろいろな会社が出てくるわけですけれども、you get a lot of results. Many companies are saying that they are doing blockchain and supply chain. 本当にたくさんの会社が、私たちはそのサプライチェーンの、ことをやってますよっていう会社が、どんどん出てくるわけですけれどもね。But in reality, it's only a handful of companies who actually do blockchain. ただ、その現実にはですね、本当にブロックチェーンを使ってやってる会社っていうのは、そんなに、10本の指、に入るくらいのところしかないということなんですね。And most of them or all of them are using either private blockchain. ほとんどその中の少ない、会社の中でブロックチェーンを使っている、会社を見ていくと、そのほとんどがプライベートチェーンを使っているということですね。Or they are using public blockchain like Ethereum or a copy of Ethereum. それか、パブリックブロックチェーンであれば、イーサリアムを使っているということですね。もしくはそのイーサリアムのコピーみたいなものを使っているところがほとんどです。The problem with both public and Ethereum is that they are very expensive and unsecure. パブリックブロックチェーンと、例えば、イーサリアム、などのプライベートチェーンのパブリックチェーンの問題はですね、その安全性と、did you say cost too? Yes, very expensive. Private blockchains are very expensive. すみません。問題は、ものすごく高くて、しかも安全性が低いということですね。そのプライベートチェーンにしても、イーサリアムにしてもということです。So what we are using is the public Bitcoin SV blockchain. ユニソットが使っているのは、パブリックチェーンのビットコイン SV になります。And the public Bitcoin SV blockchain is very scalable. ビットコイン SB のブロックチェーンはパブリックですし、非常にスケールができる、拡張性があるということですね。So today we can do 20,000 transactions per second. 今では秒速2万件のトランザクションを処理することがビットコイン SB のブロックチェーンではできるんです。And it's very cost efficient. The transactions fee is very low. トランザクションのコストは非常にビットコイン SB は安くてですね、コストパフォーマンスが高いということですね。So it's down to like 100th of a cent, or 1,000th of a cent even. そのコストとしては、1トランザクションがですね、日本円で言うと、1セントがそういうくらいのレベルまで安くなっているということなんです。And it is also very secure, the most secure system in the world. それと、ビットコイン SB のブロックチェーンは非常に安全であるというふうに思っております。世界で一番安全だと私は思っています。And also very important for us who are building enterprise system. そしてこういう特徴はですね、我々のように、企業向け、エンタープライズとしてやっている会社にしては非常に大切なところなんですね。For us, it's very important that it is also a stable protocol.
そしてもう一つ非常に大切なところがですね、安定性ですね。プロトコルが安定しているという点が非常に大切だと思っています。We don't want to rebuild our system every 6 months if there is a new version of the Bitcoin protocol. 私はですね、その半年に1回自分のシステム、UNISOTを書き換えるようなことをしたくないわけですね。そのビットコインのプロトコルが、半年に1回変わるようであると、それによってまた書き換えなきゃいけないということが起きますから、そういうことがビットコイン SB ではないということが素晴らしいところだと思っています。Okay, I'm way over time. I'm sorry for that. So thank you very much. So here's my contact information, and if you have any questions. ありがとうございました。ちょっと時間が長くなってしまいましたけど、すみませんでした。ここに、コンタクトの、情報が、連絡先があるんで、もし、興味が、ある方は、ぜひこちらの方に、連絡をしてください。Q&A で、質問をお受けしたいというふうに思ってます。それでは、まず事前にいただいている質問の方から、ご質問させていただきます。また本日